find the area of the circle x square plus y square is equal to a square using integration method ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ integration method so integration method ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ area of the circle so area of the circle so in geometrically meaning ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ is area of the circle ಅನ್ನ so geometrical meaning ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ area is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ pi r square ಅಂತದ್ದು so of the equation is x square plus y square is equal to r square ಇದೆ so that one is the equation of the circle is center is at origin with the radius is equal to ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ r ಆಗಿದೆ the radius is r ಆಗಿದೆ so that one is the area of the circle is equal to a equal to pi r square ಆಗುತ್ತೆ a equal to pi r square a ಅಂದ್ರೆ area of the circle of the x square plus y square is equal to r square ಇದೆ so that one is area is equal to pi r square ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ x square plus y square is equal to a square ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ r ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ a square ಆಗುತ್ತೆ so that one is the area of the circle is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ pi a square ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ area of the circle is equal to pi a square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ so ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ find the area of the circle x square plus y square is equal to 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ವಾ so r is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ r square ಅಂದ್ರೆ 9 ಹಾಗಾದ್ರೆ so area is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi r square ಅಂದ್ರೆ 3 square 9 pi units ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು area of the so is a circle is x square plus y square is equal to 9 into ಅಂದ್ರೆ area of the circle ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು by using the integration method ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so is the solution area is equal to area of the circle is equal to 4 times of the area of the ಯಾವನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ a o b so ಈ ಏರಿಯಾ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so that one is the 4 times of the area of the AOB is ಮಾಡಿ area of the circles ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಭಾಗ ಆಯ್ತು 4 ಭಾಗನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so is the area of the circles ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 into area of the AOB ಏನು ಇರುತ್ತೋ so ಈ ಏರಿಯಾನ 4 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ is the area of the circles ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 into integral of the so area of the AOB is equal to integral of the 0 to so is the radius is equal to ಎಷ್ಟು is a 3 radius is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ 3, 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 to x axis about the x axis ಅಲ್ವಾ 0 to 3 so of y with respect to x ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ equation of the circle ಏನಿದೆ x square plus y square equal to 9 ಹಾಗಾದ್ರೆ x square ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ y square is equal to x square ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 9 minus x square so y is equal to square root of the 9 minus x square ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಅಂದ್ರೆ so y ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ 4 into integral of the 0 to 3 of so y is equal to square root of the 9 minus x square with respect to x ಆಯಿತು ಸರಿನಾ so equal to 4 into ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ square root of the integral of the square root of the a square minus x square with respect to x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ
plus 2 ಓಕೆ ಮತ್ತೆ so is a square by 2 ಹೌದಲ್ವಾ a square by 2 x by 2 a square by 2 next x by 2 ಗೆ so ಇದೇ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ a square minus x square so ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a square by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by square root of a square minus x square ಅಂತಂದ್ರೆ is sin inverse of the x divided by a ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೆಯೋದು so is x by 2 into square root of the 9 minus x square ಹೌದಲ್ವಾ 9 minus x square plus so is a square by 2 a square ಅಂದ್ರೆ 9 divided by 2 into ಹೌದಲ್ವಾ a square value ಏನು 9 ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ a square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆ 9 ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ a square ಅಂದ್ರೆ 9 minus x square ಅಂದ್ರೆ a square minus x square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ so a square by 2 ಅಂದ್ರೆ 9 by 2 into sin inverse of the x divided by a ಎಷ್ಟು a square 9 ಆದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು is 3 ಹೌದಾ so x by 3 from ಎಲ್ಲಿಂದ 0 to 3 ವರೆಗೂ ಈಗ ನಾನು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಒಳಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ so for the value of the x is applied so first is upper limit minus lower limit ಹೌದಲ್ವಾ so upper integrations ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ equal to 4 into x by 2 x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 by 2 into square root of t so 9 minus 3 square next plus 9 by 2 into sin inverse of t 3 by 3 ಸರಿನಪ್ಪ minus ಈಗ ನೋಡಿ so it says 0 divided by 2 next ಹೌದಲ್ವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 divided by 2 into anything is 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ 0 into anything is 0 ಆಗುತ್ತೆ next 9 by 2 into sin inverse of the 0 ಅಂದ್ರೆ 0 sin inverse 0 is 0 ಆಗುತ್ತೆ sin inverse 0 ಅಂದ್ರೆ 0 into anything is 0 ಇದು 0 into anything is 0 ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 divided by 4 into so is 3 by 2 9 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 0 so 9 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 0 0 into anything is 0 ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 by 2 into sin inverse of 3 by 3 ಅಂದ್ರೆ 3 1 sin inverse of 1 ಆಯ್ತು equal to 4 into 9 by 2 into so is sin inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ 5 by 2 ಹೌದಾ so is 2 1 2 2 2 1 ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 9 pi unit ಬಂತು so that one is the area of the circle ಅದೇ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ area of the circle is equal to 9 pi units ನಿಮಗೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೇ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
diagram, no marks. No diagram, no marks. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next one problem, find the area of the ellipse. Ellipse x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1. Using integration method is very important for 5 marks. Circle ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ellipse ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇವೇ 5 marks ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, so is the equation of the ellipse is in the form of, so in like the curve, ಹೌದಾ? is the equation of the ellipse. So with the origin is 0, so 0, 0 ಆಗುತ್ತೆ. so is the center is at origin, so that one is the vertex of the, so ellipse is equal, is the equation of the ellipse is x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1, equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ is the major axis, ಇದನ್ನ major axis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ minor axis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು major axis ಅಂದ್ರೆ x axis major axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a, 0 ಇರ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ so is the a o b, a o b, so is the area of the solutions, area of the ellipse, area of the ellipse equal to 4 times of area of the AOB, area of AOB equal to 4 times of integral of the area of the AOB is equal to integral of the above the x-axis is 0 to a of y with respect to x, y with respect to x. Is the equation of the ellipse is x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1, equal to 1. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? y. y ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y square divided by b square is equal to 1 minus x square divided by a square. ಸರಿನಾ? ಈಗ a square ಅನ್ನು x ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, a square x ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ a square minus x square ಯಾವುದಿದು? y square divided by b square. ನನಗೆ ಬರೀ y square ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. y square ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ b square ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. b square divided by a square into a square minus x square. ಸರಿನಾ? a square minus x square. ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ b square divided by a square into a square minus x square, a square minus x square. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ b ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? b ಆಯ್ತು. a ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ a square ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? a ಆಯ್ತು. ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ a square minus x square, a square minus x square. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಲೈನ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ b by a into square root of a square minus x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 into integral of 0 to a of y is equal to ಏನು? b divided by a into square root of the a square minus x square
ಸರಿನಾ? ಈಗ ಹೊರಬರೋಣ. ಸೊ 4 into b by a is a constant term. ಹೌದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ b by a ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 4 into b by a into integral of the 0 to a of 0 to a of square root of the a square minus x square with respect to x. ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a square minus x square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬಂತು. 4b by a into integral of the square root of a square minus x square ಅಂದ್ರೆ equal to a square by 2 ಅಲ್ಲ x by 2 into square root of a square minus x square. So plus a square by 2 into so is a sin inverse of the x divided by ai. Oh, ಹೌದಾ? So is the lower limit is 0, upper limit is ai. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. So 4b divided by a into so is a first one is a divided by 2 into square root of the a square minus a square plus a square by 2 into sin inverse of the a by a, sin inverse of the a by a minus so 0 into anything is 0, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ 0 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೀಗೆ? ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a square minus a square ಅಂದ್ರೆ 0 into anything is 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ 4b divided by a into a square by 2 into a get cancel, sin inverse of 1 is 5 by 2, 1 is 5 by 2. ಸರಿನಾ? ಈಗ 2 1 2 2s ಸರಿನಾ? ಸೊ a2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು 5a ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು b. ಹೌದಾ? 5ab ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5ab. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬರೀತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Find the area of the ellipse x square divided by 60 plus y square divided by 9 equal to 1. So is the equation of the ellipse. Find the area of the ellipse ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 ಆದರೆ area of the ellipse ಏನು ಬರ್ತದೆ? 5ab ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ equation of the ellipse is the form of x square divided by 60 plus y square divided by 9 is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? 14
12 ಪೈ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ 12 ಪೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 is equal to 1 ಅಂತ ಇದೆ so is the equation of the ellipse is x square divided by a square diagram ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ diagram ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಸರಿನಾ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1 ಸರಿನಾ ಈಗ ನೋಡಿ x square ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ y square divided by b square is equal to so a square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 16 so b square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 9 ಈಗ ನೋಡಿ so y square divided by 9 is equal to 1 minus x square divided by 16 so ಈಗ y square divided by 9 equal to 16 is the LCM 16 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 16 minus x square 16 minus x square ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ y square is equal to 9 divided by 16 into so square root of the 16 minus x square 16 minus x square ಸರಿನಾ 16 minus x square ಹಾಗಾದ್ರೆ y equal to ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ y equal to 9 ನ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 3 16 ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು is 4 ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ square root of the 16 minus x square ಇಲ್ಲಿ square root ಹಾಕಲಾಯಿತು so 16 minus x square ಈ ತರ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ so ಈ ತರ ಬಂತು so square root of the 16 minus x square equal so 4 into 3 by 4 integral of the 0 to a value ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ a value ಎಷ್ಟು is 0 to 4 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4, 0 ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ so ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು equation of the ellipse x square divided by 16 plus y square divided by 9 ಇರೋದ್ರಿಂದ so a value ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ 4, 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 to 4 ಆಗುತ್ತೆ so is y equal to 3 by 4 into so is a square root of 16 minus x square 16 minus x square equal to area is equal to area of the ellipse is equal to 4 by 4 into 3 by 2 4 into 3 by 2 integral of 0 to 4 of square root of the so 16 minus x square with respect to x side here 4 get cancelled is area is equal to 3 into integral of the square root of the 16 minus x square is equal to ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇ ಬರಬೇಕು so next x by 2 into square root of 16 minus x square plus so a square 16 divided by 2 a square by 2 ಅಂದ್ರೆ 16 by 2 into sin inverse of the x divided by a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು is 4 from 0 to 4 ಈಗ a is equal to 3 into so is 4 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 4 minus 4 is 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ so 0 ಆಗುತ್ತೆ is lower limit ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ 16 by 2 into sin inverse of the 4 divided by 4 minus 0 into anything is 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ so a equal to 3 into so is a 16 by 2 into sin inverse of the 4 get cancel ಆಯ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು sin inverse of the 1 so a is equal to 3 into 16 by 2 into sin inverse of 1 is equal to 5 by 2 so ಈಗ 2 1 2 8 ಹೌದಾ ಸರಿ ತಾನೆ so 2 1 2 4
ಅಂದ್ರೆ 4 into 3 is 12. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ 12 by minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? ಸೊ ಏರಿಯಾ is equal to 12 by minutes ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ellipse x square divided by so 9 plus y square divided by 60 equal to 1. ಉಲ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿದೆ. using integration method ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ellipse x square divided by 4 plus y square divided by 9 equal to 1 by using integration method. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 6 5. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2i. ಹೌದಲ್ವಾ? b ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3. ಹೌದಾ? into 5 ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 ಎಷ್ಟು? 6 by 8. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪದೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಪೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ a b. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ area of the two functions. Area of the two functions. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ sin x with respect to x from x equal to 0 to x equal to 2 pi. x equal to 0 ದಿಂದ x equal to 2 pi ವರೆಗೂ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ sin x. So we know that in first PUC ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ sin x ಫಂಕ್ಷನ್, cos x ಫಂಕ್ಷನ್, tan x ಫಂಕ್ಷನ್, cot x ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? So is a graph of that sin of the function is sin 0 is 0 ಇರುತ್ತೆ. sin 90 is equal to ಏನಿರ್ತದೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So sin 180 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. sin of the 3 pi by 2 ಅಂದ್ರೆ so 270 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಇರ್ತದೆ. sin of the so 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? so is 0 ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so is sin 0 is 0. sin of the 90 is equal to pi by 2 ಒಳಗೆ so equal to ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1 ಇರ್ತದೆ plus 1 ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 2 pi ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ
0 ಇರ್ತದೆ. sin of the 3 pi by 2 ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 270 ಒಳಗೆ so equal to ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಇರ್ತದೆ. so sin of the 2 pi ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ is a 0 ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so is a periodic of that functions ಇರ್ತದೆ. so is a sin of the so function is so y equal to sin x ಅಂತಂದ್ರೆ is a periodic of that function is equal to y equal to sin x ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ periodic of the functions ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ways. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ so find the area of the sin x in two functions ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ so 0 to pi ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. so ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ pi to 2 pi ಒಳಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. so that one is the a1 function is the a2 function ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ area of the sin x is equal to so first one is the a1 plus a2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? a1 ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ so is the integral of a so is a 0 to l ವರೆಗೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ 0 to pi ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು is a sin x ಅಂತದ್ದು. ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಸ್ integral of the so is a pi to 2 pi ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ sin x with respect to x ಅಂತ. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ a is always positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? a ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ a1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, a2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so a1 ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. a1 is equal to integral of the 0 to pi of sin x with respect to x. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಹೌದಾ? so a1 ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. a1 is equal to integral of the sin x with respect to x. sin x is integral of the sin x is minus cos x from 0 to pi. so equal to minus cos of the pi minus cos of the 0 equal to minus of cos pi where is minus 1 cos 0 is 1. ಸರಿನಾ? so equal to minus of minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 2. so minus into minus is plus 2. ಯಾವುದು a1 is equal to 2i. next ಅದೇ ರೀತಿ a2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. a2 is equal to integral of so is a pi to 2 pi is the another one area is so pi to 2 pi is a2 with respect to x ಅಂದ್ರೆ a2 is equal to sin x with respect to x. so integral of the sin x is minus cos x from so pi to 2 pi is minus of cos 2 pi minus cos of the pi equal to minus cos 2 pi is equal to cos 2 pi is 1. very good. next cos pi is equal to minus 1. so equal to minus of the 1 minus of minus is plus 1 equal to minus of 2i. so is area is always ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು. so ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ a2 is equal to 2 units ಆಗುತ್ತೆ. area is equal to 2 units ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ from 1 ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ from 1 equation ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ area is equal to a1 plus a2i. ಹೌದಲ್ವಾ? area is equal to a1 is 2 so a2 is 2 so equal to 4 units. so total is area of the sin x from 0 to 2 pi ವರೆಗೆ so is area is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 units. ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2 units. ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಏರಿಯಾ
ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದ್ರದ್ದು 2 ಇದ್ರದ್ದು 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಸ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ?